वंदे मातरम। आज दिव्य प्रभातर दिव्य मुहूर्त आम मान भितर उठी जिज्ञासा बा अन्वेषार उत्तर स्वरूप आम मैंने सम्मानीय भवेश भाई ठारू उत्तर आशा करुचे। प्रत्येक रविवार दिन यही कार्यक्रम चली। गत रविवार जो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम चलता भर गोटे दीटा विषय रही एवं पुणी नूतन प्रश्न जहाँ दि जाइए ताकू माध्यम करी भवेश भाई प्रश्नर उत्तर आम पाखरे रखिए, आम मानकर जिज्ञासा समाधान करेंगे। भवेश भाई को मु अनुरोध करुच्ची, भवेश भाई आज यही पवित्र कार्यक्रम को आगू ने। तापर विकास भाई जन्मदिवस तांकर अनेक अनेक आगामी भविष्य दिव्य जननी मां निकट प्रार्थना निवेदन करुच्ची। आगामी आलोकमय भविष्य तांकर से मधुमयी मां श्री चरण रे तांकर कार्य निजक संपूर्ण भाव निवेदित करिसेंती। आहुरी अधिक परिमाण रे शक्ति सामर्थ्य ज्योति आलोक से उपलब्धि करी से दिगरे अग्रसर हुंतु। वर्तमान मु भवेश भाई को अनुरोध करुच्ची, भवेश भाई कार्यक्रम आरंभ करंतु। भवेश भाई। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सबुदिन परी आज प्रातः अधिवेशन रे सम्मिलित समस्त अभिप्सु आत्मा मान को अंतर अभिनंदन एवं अभिवादन। जो माने जीवंत भाव कार्यक्रम रूपरेख को आहरी सुंदर कर आम समस्त प्रिय और सम्मान प्रशांत भाई, अंशग्रहण कर मिलियपा, उषापा, विकास भाई, मीरापा, समस्त को अनेक अनेक श्रद्धा और सम्मान। अत्यंत आनंद दिवस आज आमे संस्कृति दृष्टि देवी वंदनार गोटे विशेष समय दे गति करछु। पार्वण ऋतु आसुची, आज पुणी विकास भाई का जन्मदिन ताकू पालन करा जो। तेणु ये सब किसी गुड़िक आम समस्त गोटे आनंदर मुहूर्त तैयारी करुचे। आमे दुईटी प्रश्न को नहीं आज आमे उपस्थित हवा। गोटे प्रश्न थिला अलेख भाई से प्रश्न पचारथिले, if the creator and creation are one, why the prayers from ancient times to present bhajans keep a gap and separating consciousness in between? स्रष्टा और सृष्टि समान बा गोटे एक, ताहले हमें कहीं प्राचीन कालरू आज मध्य जे सेपरेटेड कॉन्शियसनेस गोटे विभक्त चेतना रे आमे जने जन को विराजना करुछि, जने जन को आवाहन करुछि, जने जन को स्तुति करुछि। एभली कहीं होछि? आम भितर तो भगवान विद्यमान अछंते, आमे ताले काहकु प्रार्थना करू? यही प्रश्नटी अत्यंत गोटे क्लासिक श्रेणी प्रश्न एवं बहु पुरातन समय यही प्रश्न पचरा ही आसुछि। आमे जेतेबेले शिवं को देखु, शिवंकर चित्र गुड़ी को देखु, साधारणतः से सब बेले ध्यानर मुद्रा रे थांती एवं विष्णुंकर भी सही अवस्था साधारणतः से ध्यान रही था।
ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବି ଧ୍ୟାନମୟ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଦେବତା ମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବା ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ତ୍ରିଦେବ, ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ, ଜଣେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ଜଣେ ଧ୍ୱଂସର ଦେବତା, ସେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। କିଏ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି? ତାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମପୁରୁଷ ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଦେବ ପୁରୁଷ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଚୈତନ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବା ତା ସହିତ ନିଜକୁ କନେକ୍ଟେଡ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହବା, ଆମ ଆତ୍ମପୁରୁଷକୁ ଜାଣିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଆତ୍ମପୁରୁଷକୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ବିଭକ୍ତ ଚେତନାଟି ତିଷ୍ଠି ରହିବ। ଆଜି କାହିଁକି ସକାଳୁ ମୋର ମନେ ପଡୁଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା କାଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ, ଯେ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣୀ ପାରା, ଅଠା କାଠି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ନ ପଡେ ଧରା। ସିଏ ଏଇ ସଂସାରରେ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ପାରା, ଗୋଟେ ଚଢେଇ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଧରା ଦିଏ ନାହିଁ। ଅଠା କାଠି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ନ ଦିଏ ଧରା, ସେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ଡିଟାଚ୍ଡ, ଡିସ୍ପେସନେଟ୍। ପୁଣି ତାର ଯେ ଲେଖକ ରଘୁଦାସ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେପାରାର ଡେଣା ନାହିଁ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନ ଉଡଇ, ଜଳ ଫଳ ନପୁଞ୍ଜଇ ଅଟେ ଅମରା। ସେଇ ପାରା, ଯୋଉ ପାରାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମପୁରୁଷ କହୁଛୁ, ତ ସେ ତାଙ୍କର ଡେଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନ ଉଡନ୍ତି, ସିମ୍ବଲିକ। ଆଉ ସେ ତ ଏଇ ସଂସାରର ନୁହନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଏଠି ଜଳ ଫଳ ସେ କାହିଁକି ଭଞ୍ଜିବେ? ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅମରା। ଅମରା କହିଲେ ଅମରତ୍ୱ, ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ପାରା ଯେବେ ଯିବ ଉଡି, ବୃକ୍ଷ ତେବେ ଯିବ ଉପୁଡି। ଆହୁରି ଅଛି ଅନେକ କଥା। ଯୋଉଦିନ ପାରା ଉଡିଯିବ, ସେଦିନ ବୃକ୍ଷଟା ଉପୁଡିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଚୈତନ୍ୟ ସେଇ କାମ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଵେତାଶ୍ଵେତର ଉପନିଷଦ ବା ମାଣ୍ଡକ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ସେଇ ଦ୍ୱାସପର୍ଣ୍ଣା କଥା ପଢୁ, ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷର ଡାଳରେ ଦୁଇଟି ଚଢେଇ ଥିଲେ। ଦ୍ୱାସପର୍ଣ୍ଣା ସଯୁଜା ସଖାୟାଂ ସମାନ ବୃକ୍ଷଂ ପରି ସଜାତେ, ତୟୋରନ୍ୟ ପିପ୍ପଳଂ ସ୍ୱାଦୁ ଅତି ଅନଶନಂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଜାସୀତି। ଜଣେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ତାକୁ ଖାଉନାହିଁ, ଫଳ ଖାଉନାହିଁ। ବା ତାକୁ ଆହୁରି ଅଲଗା ବାଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଚଢେଇର ଦୁଇଟି ମୁଖ। ଗୋଟିଏ ମୁଖରେ ସିଏ ଭୋଜନ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ମୁଖଟି ତାର ଅନଶନରେ ରହେ, ସେ ଖାଏ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ଗୁଡିକ ଉପନିଷଦର କରାଯାଇଛି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ବେଦାନ୍ତ ଟ୍ରାଡିସନର ଗୋଟେ ସବ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ବୁଝାଉଛି। ଯେ ବେଦାନ୍ତ ପରମ୍ପରାର ବା ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନର ଗୋଟିଏ ସବ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍, ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ସବ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ, ସେ ଡୁଆଲ, ଏଇ ବେଦାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ସଂସ୍କୃତରେ କହିବା, ତାର ଅଲଗା ନାଁ ଗୁଡିକ ଥିଲା
भेदवाद जो सेपरेटेड कॉन्शियसनेस भेद तैयारी करागला विभक्तिकरण करागला एवं तार अन्य नाम थिला बिंब प्रतिबिंबवाद माने जे भली गोटे बिंब थाए और से बिंबर प्रतिबिंब आसे तार रिफ्लेक्शंस आमे जे भली मनीषटे हेले तार गोटे छाई आसे दीटा ही गला ना जने व्यक्ति आउ तार छाई बिंब प्रतिबिंब आउ सेटा को कहा गला स्वतंत्र अद्वैत ब्रह्मवाद बा द्वैत वेदांत माधवाचार्य नामक जने ऋषि तार प्रणेता से कहउचंती the God and individual souls exist as independent realities. These are distinct. ताले एई जगत रे भगवान बा जहाँ को आमे विष्णु कहूचु जहाँ को नारायण कहूचु एटा गोटे स्कूल ऑफ थॉट गोटे सब स्कूल ऑफ थॉट परे परे ता भीतर उत्साहित होइछ गोटे स्कूल ऑफ थॉट रो अद्वैत हला ओरिजिनल स्कूल तारो एटा सब ब्रांच से कहउचंती जे आमे जहाँ को परमेश्वर बोली कहूचु परमात्मा बोली कहूचु सुप्रीम हम पाई तो सी गोटे सत्ता एवं इंडिविजुअल सोल्स जीवात्मा गुड़िक आउ गोटे सत्ता यदि द्वैत आसिला द्वैतर अनुभव आसुछि आमको बहुत समय लगुछि जे माँ आम भितर अच्छंती आम चारिकड़े अच्छंती किंतु आमे तांको सहित जो वननेस जो अखंड ऐक्य बा एकत्व से कथाटी अनुभव करवा संभव हो नहीं संभव नबार केते गुडे कारण रही प्रथम कारण रही जे आमको गोटे इगो गोटे कॉन्सेप्ट दिया जाए आईनेस मुत्व जो थे गोटे इंडिविजुअल अज्ञानता कारण तार सत्ताटी को बंचई रखा चाहूँगी आउ सेटा मध्य सृष्टि एक विराट रहस्य आमे जिते गोटे सागर को देखु जोठी बिंदु माने सम्मिलित होइकी समाहित होइकी गोटे सिंधु तैयारी करिसंती अथच बिंदुर गोटे निजस्व अस्तित्व मध्य सेठी रहिछि समस्तंकर जो मौलिक एकत्वटी तार जो यूनिट सेटा बंची रहे गोटे वायुमंडल रे गोटे वायुर कणिकार निजस्व अस्तित्व मध्य रहिछि जे भली मानव समाज को गोटे सागर कहा जाउछि एई मानव रे सागरे तीरे जो प्रसिद्ध संगीत रवीन्द्रनाथ टैगोर यही मानवर एकता हूँ गोटे सागर भली से सागर रे प्रत्येक व्यक्ति गोटे बिंदु भली तेणु ये बिंदुर अस्तित्व रही सिंधुर अस्तित्व रही आ से भारी सूक्ष्म भाव रही आमे गोटे दृष्टिकोण देखिले जे सागर तो बिंदु द्वारा तैयारी सिंधु तो बिंदु द्वारा तैयारी किंतु बिंदु ही चाहिए ताठरू अलग ही परुछि जहाँ ये जलचक्र को संभव करुछि ता भीतर अनंत कोटि जलकणा आकाश मार्ग को उठी जाती से मेघ ही पुणी थे बसी था ये बिंदुत्व बंची रहिबार बहु कारण रही किंतु आमे जदि मनीष मान क्षेत्र को आसीबा गोटे अरण्य भितर वृक्ष माने हेले तार गोटे गोटे एकक नॉन यूनिट आपण घर इटा गोटे गोटे हेले तार यूनिट जदियो परे पलस्तरा करदेला परे से इटा गुड़िक दिशे नहीं किंतु 100 वर्ष परे जदि घर भांगिबे ताले से इटा गुड़िक से रही था यूनिट गुड़िक जहाँ यूनिट ब्लॉक्स गोटे सम्मेलन को तैयारी करुछि
समूह को तैयारी करुछि। तेणु जीव को परमंकर बा ये सृष्टिर गोटे एकक भाव में निया जाई पारे, जो एकक गुड़ी को खंजी यही सृष्टि को निर्माण करा जायछि। जदि आहुरी तलक तलक जीवा ताहले आमे सेही एकक को अणु रूप रे पाउछे, से एकक को परमाणु रूप रे पाउछे। तेणु परमाणुर अस्तित्व मध्य एकक भाव रे बा सेपरेटली बा भेद दृष्टि तिष्ठि रही। जदिओ सम्मिलन अच्छी एकत्व रही, किंतु तथापि भी जड़े जनक पाखरे तार अस्तित्व रखे। आमे प्रत्येक सम्मेलन रे प्रत्येक मिलन रे जदिओ गोटे एकत्व थाए, किंतु पुणी भी ता भीतर को इंडिविजुअलिटी केमिति कोन फेरी आसे। तेणु आमे प्रभुंकर लिखित विश्वविख्यात ग्रंथ लाइफ डिवाइन रे गोटे चैप्टर पाउछु, द इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स। सेठी आपण को व्यक्ति और विश्व बा विश्वायतन रे मानव एभली अनुवाद है। अर्थात विश्व जोटा को आम सृष्टि बोली कहूँ, और से विश्वर एकक चेतना भाव मध्य व्यक्ति तिष्ठि रही, एवं से व्यक्ति से विश्व सहित निजको संबंधित करुछि। ये संबंधित हवा चेतनार कार्य। जेते पर्यंत से चेतनार आर्टिफैक्ट निकट रे पहुंची पारु नाही, सेते पर्यंत से कनेक्टेड ही पारेनी, विश्व सहित कनेक्टेड ही पारेनी। आ गतकाली आपन को केते उदाहरण दे जाउथला जे गोटे छेली सुना कि हीरार मूल्य बुझे नाही, गोटे महिषी संगीत कि गोटे चित्रर मूल्य बुझे नाही। कहीं ना सेमानक पाखरे सेही कनेक्टेड फोर्स बा से जहाँ हमको संबंधित करे विश्व सहित से चेतनाटी तांको पाखरे नहीं। ताले जो जीव और परम ये दुईटी परिकल्पना करागला, जाको परवर्ती समय से स्कूल ऑफ थॉट आउ गोटे कॉन्सेप्ट को चली जाइथला, जो सब स्कूल को सेटा कहथला विशिष्ट द्वैत, जहाँ रो प्रणेता होचंती गुरु रामानुज। से कहते जे अल्टीमेट रियलिटी जे ब्रह्म और ह्यूमन सेल आर डिफरेंट बट विथ द पोटेंशियल टू बी आइडेंटिकल। से माने जदिओ अलगा, किंतु जीवात्मा पाखरे से पोटेंशियलिटी रही, से क्षमता रही, से सामर्थ्य रही, अंतर्निहित गोटे क्षमता रही, जहाँ पुणी थे से परमात्मा हो संभावना ता पाखरे अच्छी। तेणु जेते पर्यंत बिंदुटी सिंधु होई नाही, इटा गुड़िक खंजा जाई नाही, सेते पर्यंत बिंदु बिंदु ही रहे, इटा इटा ही रहे, सेटा को हर्म्य हो जाए ना कि प्रसाद हो जाए ना। तेणु जेते पर्यंत जीव परमात्मा सहित मिलित ही नाही, कनेक्टेड ही नाही। सब जीव कौन प्रकृति रे कनेक्ट होचंती कि जो माने उद्यम करुछंती। भगवत गीता रे कहा जाउछि, हजार हजार मनुष्य मानक मध्यरे जणे अधे भगवान को पाइबा पई किछ उद्यम करंती। तेणु भगवान को पाइबार उद्यम करुथवा हजार हजार मनुष्य मानक भितर जणे अधे लोकंकर सिद्धि हुए। तार आउरी व्याख्या रही, दीर्घ अच्छी तार व्याख्या, किंतु तार कथा जे समस्त को भगवान मिली जाऊ नांती। जदि भगवान मिली जिवे हुए तो एटा हबो ब्रह्म बा ए जो व्यक्ति ता भीतर गोटे मिलन, सेटा हुए किछ फरक नाही। हयतो गोटे किछि इंडिविजुअलिटी सेटा तिष्ठि रहइबो नाही, सेटा गोटे तादात्म्य रूप रे एकात्मता लाभ करिवो, एवं सेठी आ प्रार्थनार किछि आवश्यकता नाही, सेठी केवल नीरवता ही रहिबो। तेणु जेते पर्यंत से भली गोटे तादात्म्य आसी नाही, तो सेते पर्यंत जीव और परम अलग ही रही।
ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଲୀଳାଟି ମଝିରେ ଆସିବ। ଜଣେ ଜଣକୁ ସ୍ତୁତି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହବ ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସେ ଯୋଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ସମାଧି କହୁଛେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ତୁରୀୟାବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତର ଦିଗ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଚେତନା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଅତିମାନସ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଅତି ଚେତନା କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବିରାଟ ରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିର। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା କମିଯିବ ଆଉ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିରବତା ଭିତରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଜଣେ ଜଣକୁ ସ୍ତୁତି କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ ପହଞ୍ଚିନା। ଯଦି କେହି ପହଞ୍ଚିଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବ ପରମର ଖେଳ, ଯୋଉ ଛାଇ ଆଲୁଅର ଖେଳ ଭିତରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଡୁଆଲିଜିମ୍ ଭିତରେ ରହିଛୁ। ଡୁଆଲିଜିମ୍ଟି ବୈଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତରେ ପରିଣତ ହିଁ ନାହିଁ ବା ଅଦ୍ୱୈତରେ ପରିଣତ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱୈତ ହିଁ ଅଦ୍ୱୈତରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପରମ ଆଉ ଜୀବ ଭିତରେ କିଛି ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମାନତା ତିଆରି ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଡୁଆଲିଟି ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ଡୁଆଲିଜିମ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଇଏ ଆକୁ ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ମାନେ ଆସିଲେ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବସାଇ ଏ କଥାଟିକୁ କହିଥିଲେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱୈତ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ମେଟେରିଆଲ ୟୁନିଭର୍ସ ଆଉ ଇମେଟେରିଆଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଜଡ଼, ଅନ୍ୟଟି ଚେତନା, ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱୈତତା ଏହି ପ୍ରକାରେ। ଆଉ ଦ୍ୱୈତଟି ଆମେ ଆଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି। ଏଇ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଏ ମୂଳ କଥା ଯେ ପ୍ରକୃତିଟି ତା ଭିତରେ ନେଚର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଉଟୱାର୍ଡ ନେଚର କହୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିବା ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଯୋଉଟାକୁ ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବା ପୁରୁଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତରେ ଦ୍ୱୈତ, ଅଦ୍ୱୈତ, ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ଏଇ ଧାରଣା ଗୁଡିକ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ମେଟାଫିଜିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜିର ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଗୁଡିକୁ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି କରୁଛି। ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଆହୁରି ଡୁଆଲିଟିର କନସେପ୍ଟକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ଫାଇନାଇଟ୍ ଆଉ ଇନଫାନାଇଟ୍, ଗୋଟେ ସସୀମ ଆଉ ଅସୀମ ଭିତରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡୁଆଲିଟି ରହିଛି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥା ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତ ପସରନ୍ତି ଅସୀମ, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଏକ୍ଜଷ୍ଟେବଲ ଯାହା ସରି ଯାଇପାରେ, ସଂସାର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡୁଆଲିଟିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। ତ ଡୁଆଲିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି, ଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଯୋଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଥିଓରାଇଜ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ବା ଦ୍ୱୈତ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଥଟ୍ ଭାବରେ ମାନି ଆସିଛୁ। ତ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ? ଏଇ ଦ୍ୱୈତଟି ମନୋଥେଷ୍ଟିକ ବା ଅଦ୍ୱୈତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧନା ଆଉ ଗଭୀର ସାଧନା, ସେ ସାଧନା ସାମାନ୍ୟ ସାଧନା ବି ନୁହେଁ। ଅତି ଋଷିମୁନି ମାନେ ଯାହା ପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ସେପାରେଟେସନ୍ସ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେପାରେଟେଡ ଇଗୋ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେପାରେଟେଡ କନସିୟସନେସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ନିଜର ଏକତ୍ୱଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏକତ୍ୱ ଗୋଟା ବି ଆମକୁ ଭାରି ସହଯୋଗୀ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଇଗୋଟା ଗୋଟେ ବେରିୟର, ଯେମିତି ଇଗୋଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପର। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଲୋମପାଦ ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ସେ ଋଷିଙ୍କର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଏକାତ୍ମତା ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ହେଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ଇଗୋଲେସ୍ ହେଇଗଲେ, ପୁରା ନା କି ଜିରୋ କି ବରାବର। ସେତେବେଳେ
से पूरा गोटे समग्र चेतना भितर चलीगले किंतु सेटा गोटे सानिटी नई कि इनसानिटी ହେଇଗଲା कले गोटे जलंता अग्नि जो जलुला सी ता भितर प्रवेश करें से कहे जल अग्नि अग्नि यहाँ तो भगवान प्रतिभू सी आको बाछ विचार कर क्षमता न था पाखे सेपरेटेड कन्सियसनेस न था सबकि ब्रह्ममय हो जाए ये आम शुणी किंतु सत्यता भी पारे कारण आपण को जीव भाव रही अनेक आनंद रही जीव भाव रही आपण जो स्वतंत्रता अनुभव करती से स्वतंत्रतार गोटे अलग प्रकार विहलपण रही मां भाषा ये जो विश्वलीलार गोटे बड़ दिगटी हूँ प्रेम तो प्रेम पाई सब बेले दुईटी सत्ता दरकार हो गोटे सत्ता से समान सत्ता को भल पाइबा संभव नुहे जदि भी गोटे सत्ता रही कहीं न रे केवल परमेश्वर रुहति ताले परमेश्वर से पुणी गोटे डुआलिज्म हो भितर भी गोटे परम पुरुष आउ गोटे परम सत्ता अलग होमती पुरुष प्रकृति बा आमे केते केते डुआलिज्म रो कथा आलोचना कले इनफाइनाइट फाइनाइट सब तारी भितर समाहित हो तेणु गोटे सागर भितर जो भली बिंदुर अस्तित्व भी रही से गोटे समग्रता भितर आउ गोटे एंटिटी को तैयारी न कले प्रेमर से लीलाटी चली पार ना तेणु प्रेम को अभिव्यक्त करने ये आनंद गुड़ी को बहुगुणित ये जो श्री अरविंद भाषा रे आनंद को बहुगुणित करने उपनिषद से कथा कहते जे आनंद को बहुगुणित करने से एक थिले से बहु हेले एक श्याम बहु जो एक थिले से बहु हेले अनेक गुड़े हेले मल्टी हेले तार मूल कारण ये जगत रे प्रेमर गोटे बड़ उत्सारण गोटे बड़ प्राबल्य को निर्माण करने किंतु मु भावनी जे तार इगो बा इग्नोरेंस कथाटा को आउ गोटे अलग करदेला जोटा प्रेम पाई निर्माण होता सेटा झगड़ा तैयारी होगा आज जगत रे एते कंदा बोबाल चली तो सबुदिन आपण आखिरे भी पड़ो मो आखिरे भी पड़ुची जे सब जिनिस गुड़िक जहाँ प्रेम पाई तैयारी होता आम घृणा विद्वेष केमी गोटे तैयार कर दो तार अपोजिट छाई रे आसी जाउछि एवं प्रभु मध्य से कथा कही जे तार अपोजिट गुड़िक घटी जाउछि देखंतु सामान्य कथाटे कहबा आम जगत रे गोटे दाम्पत्य तैयारी कराई कौन पाई गोटे नारी पुरुषर मिलन ता भितर आनंदर गोटे प्राबल्य तैयारी हो गोटे संगति तैयारी हो दुईटी सत्ता परस्पर भितर हार्मोनी आनिबे आउ सेटा आनंदर कारण हम तो सेटा कौन हो कंधा कटा बोबाली घर द्वार भांगुची एते हैरान हरकत हो लोके ता ना रे संगति आसिया तो दूर कथा आउ जो जहाँ घटुची से कथा जी अंगे लिभौची से जाने तेणु गोटे जदि से क्षेत्र भी रही पार ना जदि आउ टिके ग्रेटर सेन्स रे नेबे आमे अनुष्ठान तैयारी करछे मांकर अनुष्ठान तैयारी करछे सेठी भी केते प्रकार जंत्रणा भितर आम सब अच्छे किए कौन कहूँ किए कौन करुच्ची किए क्या मानु ना किए कौन कहले तो केते प्रकार असंगति गुड़िक सब विसंगति गुड़िक भितर दे अनुष्ठान मान गति कर तो जो माँ अनुष्ठान भी घटुचे अन्य अनुष्ठान मान कथा अचिंतनीय किंतु आमे कौन पाई करथिले तार मूल उद्देश्य ठारू ये सब कथा जे भली केवल निरुद्देश्य हो जाउछि ठिकाना विहीन चिठी भलिया से घुरी बोलुछि जदियो ये सब संगठन ये सब सम्मिलन ये सब जो सेपरेटेड कॉन्शियसनेस गोटे महान लीला पाई उद्दिष्ट थिला से महान प्रेम रसर लीला किंतु सुख को आनंद को बहुगुणित करने एभली करा जायतिला किंतु परवर्ती समय सेटा ही आमको जी हेल्पर थिला सेटा ही बेरियर हेला पुणी बेरियर रो केमिति आमे आउ थरे हेल्पर आड़ को जीवा ए तो समय लागुची बहुत समय कथा तेणु आज आमे देखुचु जे व्यक्ति और विश्व दुईटा एंटिटी की छिड़ा रही तेणु जदिओ थियोरी दृष्टि तत्व दृष्टि आमे भगवान को एवं तार भक्त मान को गोटे बोली जानूछु जे भक्तर हृदय भितर ईश्वर अछंती अर्थात भक्त और भगवान एक किंतु तथापि एमिति चिंता कले चेतनार दृष्टि व्यक्ति चेतना
ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଚେତନା ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଇନଫିନିଟି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଫାଇନାଇଟ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଗଭୀର ପରମ ନିରବତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହେଇନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ସଙ୍ଗୀତ, ଏଇ ସବୁ ନିରାଜନା, ଏଇ ସ୍ତୁତି, ଏଇ ପ୍ରଶଂସା, ଏଇ ଶବ୍ଦ, ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଜନ ପଡୁଥିବ। ଆଉ ଯେଭଳି ଜଣେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ତା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, 1926 ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଓଭରମାଇଣ୍ଡ ର ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଅତିମାନସର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଢାପଢି କରିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗଦା ଗଦା ବହି ଆଣିକି ସେ ପଢୁଥିଲେ। ତ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲେଣ୍ଡିଂ ଅଦର୍ସ ମାଇଣ୍ଡ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନକୁ ଧାର ନବା, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଧାର ନବା, ତାଙ୍କ ଚେତନା ଗୁଡିକୁ ଧାର ନବା, ସେଇଟା ହଉଛି ବହି ପଢିବା। ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ବହି ପଢୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଙ୍କର ଚେତନାକୁ ଧାର ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ନେଉଛେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅଧ୍ୟୟନର ପରିଭାଷା ଇଏ ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଉଛେ ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ହେଲେ ମାନେ ମହାଜନ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗୃହୀତ ହଉଥିବା ଗୋଟେ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଆମ ପାଖରେ ସେପାରେଟେଡ କନସିୟସନେସ ରହିଛି। ମାଙ୍କ ଚେତନା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଲା ଭଳି ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ପୃହାଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଇ ଭଜନ, ନିରାଜନା, ସ୍ତୁତି ଗୁଡିକ ରହିବ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିରାନନ୍ଦର କଥା ନୁହେଁ ବା ବିଷାଦର କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଅନେକ ଭାବ ବି ଥାଏ। ଭାବ ହେଲା ଗୋଟେ ଧନୀପଣ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୱାନ ରିଚନେସ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭାବରେ ଧନୀ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ଏଇ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରମ ଗୁହ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଜୀବ ହେବାରେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଯାତନା ତ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, ବହୁ ବିପଦ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧନୀପଣ ରହିଛି। ଯୋଉ ଅଭିମାନଟିକୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିମାନ, ସେ ଅଭିମାନଟି ଭକ୍ତ ତା ଛାଡିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ କହେ ମୋର ଦୁଃଖ ଯାତନା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଯେ ତମ ପାଇଁ ଝୁରି ପାରୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଡାକି ପାରୁଛି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ପାରୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଲୋଡୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ପ୍ରେମର ଅନୁଭବ ନିକଟରେ ଯୋଉ ଜୀବଟି ଅଛି, ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ସେପାରେଟେଡ କନସିୟସନେସ ର ଗୋଟେ ବଡ ବରଦାନ, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେ ଜିତ ପୂର୍ବକ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କାରଣରୁ ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ବିଭକ୍ତ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟରେ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଣାଣ, ଭଜନ, ସ୍ତୁତି ୟାକୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ, କବିତ୍ୱ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଦିନ ଭୀମ ଭୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଲେଖା ଅଛି, ବା ଅନ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ଯୋଉ ରଘୁଦାସଙ୍କର କବିତା ପଢୁଥିଲେ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ବା ଉପନିଷଦର ସ୍ତୋତ୍ର ଗୁଡିକ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ତ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ଜୀବ ତାର ଚେତନାର ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ନିବେଦନର ପର୍ବ, ଏଇ ପ୍ରେମର ପର୍ବ ଜାରି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଏକାକାର ହୋଇଯାଇନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ସମାହିତ ହୋଇଯାଇନାହିଁ, ସବୁ ମଣିଷ ସେଇ ବିରାଟ ଚୈତନ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ନିରାଜନା ଗୁଡିକ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତିଷ୍ଠି ରହିବାରେ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି କି, ପ୍ରେମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ସଂଘାତ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ସଂଘର୍ଷ ଆମ ଚାରିକଡେ ଆସୁଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉଗୁଡିକ ଅସହ୍ୟ, ଯୋଉଦିନ ସେଭଳି ସଂଘାତ ଆଉ ସେଭଳି ଅସହ୍ୟ ଚାପକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ସେଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଘର ବାହୁଡି ଯିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଘରୁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉଟା ଆମର ନିଜ ଘର, ସେଇ ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ, ତ ସେ ତା ଭିତରକୁ ମଣିଷ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ସେଇ ମଣିଷ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଗତି କରନ୍ତି, ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଚେତନାରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାଙ୍କୁ ପାଇପାରୁଛି, ପାଇପାରିବି, ତ ସେଇଭଳି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଆତ୍ମବୋଧ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ
ଭାରି ନିରାପଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ବା ଗୋଟେ ବରଦାନ ଭଳି ଲାଗେ। ଆଉ ସେଇ ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ତ ଚିରକାଳ ଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଭାବିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାନବ ସତ୍ତା କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଚେତନାଟି ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନାର ସେଇ ଦିଗ ଗୁଡିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଦିନ ସେ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେଦିନ ନିରବତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ଆଉ ବିଶ୍ଵ ସହିତ ତାଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେ ବିଶ୍ଵ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏଠି ରହିଲେ, ମାଙ୍କ ଚେତନା ତ ଆଉ ଆମେ ମା ବହିରେ ପଢୁଛୁ, ସାବିତ୍ରୀରେ ପଢୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ସେ ତ ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ବିଶ୍ୱଗତ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ଖାଲି ବିଶ୍ୱଗତ ନୁହେଁ, ସେ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ହେଇକି ବି ରହୁଥିଲେ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ସେଇଠି ଏଇ ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତ ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ପ୍ରଭୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟଷ୍ଟି ଚେତନା, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କନସିୟସନେସ୍, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା, ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ୍, ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ବିଶ୍ୱାତୀତ ଚେତନା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଭୂମିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମା ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ତିନୋଟି ଶକ୍ତିର ତାଙ୍କର ବିଭାବ। ତେଣୁ ସେଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ବି ରହିଛି। ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡିକ ପଢନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ସେଗୁଡିକ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସଙ୍ଗୀତ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ମନ୍ତ୍ର ଭଳି ଆମକୁ ଆବିଷ୍ଟ କରେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି। ତ ସିଏ ତ ପୁଣି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କଥା ଲେଖୁଥିଲେ ସେପାରେଟେଡ କନସିୟସନେସ୍ ରେ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ଅଲଗା ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ, ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ପ୍ରମୋଦ ଭାଇଙ୍କର। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଚେତନାର ଆଦି ଉତ୍ସଟି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ରହସ୍ୟଟି କ'ଣ? ସକଳ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସକଳ ବୋଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଜାଣି ହେବ କି? ଯଦି ନା, ତେବେ କେଉଁ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣି ହେବ? ତ ଏଇ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଚିନ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇ ଋଷି ମାନେ ତାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସର ୱାର୍ଲଡରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଜଡ଼ ଜଗତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚେତନା ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ରହସ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତରଟିକୁ ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ୟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆମେ ଗତକାଲି ପଢୁଥିଲେ ଦ ଏସେଟିକ ରିଫ୍ୟୁଜାଲ ରେ ଯେ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଫର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆମ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏଇ ଜଗତଟି ଗୋଟେ ରୂପବନ୍ଧ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂମି ଯୋଉଠି ଆମେ ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତିଟି ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆମେ ଯାହା କିଛି ଅନୁଭବ କରୁ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଚେତନା। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଟ୍ୟୁନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ ୟୋର ହେଡ୍, the sweetness of chocolate mouse, the throbbing pain of a toothache, the fire's love for your child,
and the bitter knowledge that eventually all feelings will end. ये सब कथा को जदि आमे देखिबा चेतनार परम विज्ञान थिले श्री अरविंद पूरा पूरी साइंस वर्ल्ड को आपण को नउछि विज्ञान जगत को जोठी मटेरियल साइंस को गवेषणा करूथवा लोक माने कोन कहउछन्ति चेतना संपर्क एटा हम पय बेसी प्रमाणिक माने अधिक तथ्यता भितर थिबो आमे गोटे चॉकलेट खाइले गोटे जो मिठापणटी अनुभव करू आम दांत बिंधिले हमको जो कष्ट हुए माने एटा सिंबलिक केते अनुभूति अछि त कोन अनुभूति एटा तालिका करि होबनी आपण भात खाइले गोटे अनुभव हुए तरकारी खाइले गोटे अनुभव हुए आपण बाईगण खाइले गोटे अनुभूति हो आपण पूजा कले गोटे अनुभूति पाउछन्ति गीत गाइले गोटे अनुभूति पाउछन्ति चित्र आंकिले गोटे अनुभूति पाउछन्ति बगीचारे गछ लगेले गोटे अनुभूति पाउछन्ति आपण गोटे घर किणिले गोटे अनुभूति पाउछन्ति झियो जो दिन घरे जन्म हुए आपण अनुभूति पाउछन्ति जो दिन झियो बाहागर करछन्ति से दिन गोटे अनुभूति पाउछन्ति आपण पुओ जो दिन चाकरी पाउछ आपण गोटे अनुभूति पाउछन्ति जो दिन घरे किए मरि जाउछि से दिन आ गोटे अनुभूति होछि जो दिन आम निज गोड़ भांगी जाउछि से दिन आम गोटे अनुभूति पाउछु जो दिन आमको गोटे बड़ पुरस्कार मिल जाउछि प्रमोशन होछि आम से दिन गोटे अनुभूति पाउछु तले यही अनुभूतिर तालिकाटी गोटे 24 घंटा भितर करिया भी संभव नहीं आ जीवन काल तो छाड़ंतु तेणु आम समस्त प्रत्येक मुहूर्त होचे अनुभूति रे भरा प्रत्येक मुहूर्त आमे एई क्लास को आसिया पूर्व सकाळ उठिले मुह धुरले मां पाखे छेड़ा हेले कि तांको पाखे बसिले आमे निजे गाधोइले कि आमे खाइले कि चाह पीले सब गुड़ी को अनुभूति पर्यायर जेते कार्य आमे करूछु ऑल एक्शंस यार गोटे उद्देश्य जे आमे अनुभूति हासिल करिया को चाहू तेणु एई अनुभूति गुड़ी को जे राइट करि परिबे लिपिबद्ध करि परिबे ताको रेकॉर्ड करि परिबे सेही जो क्षमताटी रेकॉर्डिंग करिवार जहां क्षमता पके रहिछि सेही एप्लीकेशन रो ना चेतना आपण पचारथिले तार ओरिजिन यार आरंभ कोठ हला the origin and nature of these experiences sometimes referred to as qualia ita science ro bhasha have been a mystery from the earliest days of antiquity right up to the present se mularu ei प्रश्न रही जेतेबेले प्रश्न उठिबार क्षमता हासिला जगत को प्रश्न उठिबार क्षमता केबे आसीथियो ह्यूमन हिस्ट्री जेबेठारु आरंभ होइथियो ह्यूमन हिस्ट्री केबे आरंभ होला ताको एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने कहि परिबे ताको जो माने वैज्ञानिक माने कहि परछंती किए कहउछंती लाख वर्ष हला किए कहउछि 1.5 लाख वर्ष हला किए कहउ 6000 वर्ष मनुष्य रे इतिहास 6000 वर्ष अच्छा से जहां भी हेताउ 1.5 लाख वर्ष हो कि 1000 वर्ष हो 6000 वर्ष हो जो दिन ठारू अर्लीएस्ट डेज मनीष कारण प्रश्न तो मनीष पचारिबो मनुष्य मन चेतना पचारिबो प्राण चेतना प्रश्न पचारू नहीं प्राण चेतनार काम हला ये विश्व रे जहा कि छे ताको केवल उपभोग करियो शरीर चेतना सेवडा सब फील करूछ किंतु मन चेतना ही प्रश्न पचारुछ बुद्धि विवेक प्रश्न जिज्ञासा ये सब मन चेतनार काम तेणु जो दिन ठारू मानवर अभ्युदय हिची मनपुत्र आसीचंती से मनपुत्र माने जेभली अभिप्सा करिसंती से माने सेही भली अन्वेषा भी करिसंती खोजिसंती तो कोन खोजिले जे ई चेतना को दिन ठारू आसिला एटा आजि मध्य गुटे रहस्य रहिछि many modern analytic philosophers of mind most prominently perhaps Daniel Dennett of Tufts University जने गवेषक तांका ना डानियल डेनेट जे टॉफ यूनिवर्सिटी रो से कोन कहउचंती ना फाइंड द एक्जिस्टेंस ऑफ कॉन्शियसनेस सच एन इंटरवल अफ्रंट टू व्हाट दे बिलीव शुड बी ए मीनिंगलेस यूनिवर्स ऑफ द मैटर हमें जहा पढुचंती जे जो माने जड़ जगत को कोन कहउचंती एटा गोटे अवांतर ब्रह्म विद्या जेतळ आसिला से जड़ जगत को कहला एटा माया एटा भ्रम इल्यूजन हाउ द हालुसिनेशन
ଚେତନାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଲୁସିନେସନ। ଚେତନା ଥିବାରୁ ସିଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନବତ୍ ଆମକୁ ଦିଶୁଛି, କୋଠା ବାଡି, ସହର, ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଡି, ମଣିଷ, କୋଳାହଳ, ଗୀତ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ହାଲୁସିନେସନ। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଥିବା କାରଣରୁ, ଆମେ ଆମ ଚେତନା ଥିବା କାରଣରୁ ସେଗୁଡିକୁ ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଚେତନା ହେଲେ ସେଗୁଡା ନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳି କଥା କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ କଣ ନା, and the void that declare it to be illusion, that is they either deny that qualia exist or argue that they can never be meaningfully studied by science। जेहेतु आमे विज्ञानर गोटे भूमि भितर वर्तमान प्रवेश करछंती, तो सेमाने कहउछंती जे चेतनार आरंभ नहीं कि तार शेष नहीं। ये भली चेतनाटा कौन, गोटे प्रकृति रे चित शक्ति, गोटे शक्ति, इट इज एनर्जी। से एनर्जी तार नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, से अनादि, तार आदि नहीं। अनादि शब्द तो आम शुणुछु ना, आ तार अंत मध्य नहीं, अनंत। तेणु जी अनादि अज, जे जन्म ही नहीं, आउ जे होचंती अथच से होचंती आदि कंद, सबुर आदि मूल। चेतना होची से शक्ति जहा ए शक्तिर पुंज भितरु पदार्थ सकल आसुची, निसिएंट आम जहाँ कहूँ निश्चेतना, से मध्य अचेतना, सेगुड़िक मध्य आसुछंती एवं इवोल्यूशन क्रम रे सेमान पुणी अति चेतना आड़ को जाउछंती। फाइनाली सेमान से अति चेतना को जिबे। ताले ये जो पदार्थ जगत आम देखुचु, वस्तु जगत देखुचु, एटा केवल चेतनार गोटे स्थूल रूप। तेणु जमी आम कहूँ जे मैटर इज एनर्जी, आउ ताको अपोजिट करते एनर्जी इज मैटर। से सूत्र आइंस्टाइन देइछंती, E = mc², कि केमिति शक्ति गोटे पदार्थ होची, पदार्थ रे किभली शक्ति होची। परवर्ती समय वैज्ञानिक गवेषणा माने मध्य सेही भली करूछंती। ताहले आपण एबे आउ प्रश्न पचारिबे नाही जे यार तत्व भित्तिक रहस्य कोन, कारण एई जगतर जी सृष्टिकारिणी शक्ति, ये विश्वर जे निर्माणकारी शक्ति, जी तार विधानकारी, जे प्रकृति रे सब किछि को परिचालित करंती, मां का भाषा रे जे व्हिच मार्शल्स एवरीथिंग, जे सब किछि को संगठित करूछंती, सब किछि को सुव्यवस्थित करूछंती, ता होचंती चेतना। ताले चेतनार परिभाषा हला, आमे अनुभूति रे सेडा सब पाउछु कि पाउनु। आम दांत बिंधा बिंधुछि कि बिंधुनी, चा पीले आम खुशी लागुछि कि लागुनी, निश्चय लागुछि। बा जे लोक जे जहा करूछि, किए तो तास खेले कि भी खुशी होछि, किए मद पी खुशी होछि। पिला मान सब आज काली कोन परी खुशी होछन आपण देखुथे। एई सब आकर्षण गुड़िक भूल हो ठीक हो, नैतिक दृष्टि रे भूल, कारण समाज रो गोटे गाइडलाइंस अछि, ता बाहर को जे जीवो आमे ता खराब को, किंतु खराब भलर सब जिंस एठी ड्रॉप हो जो। किंतु जहा तिष्टि रहिबो, जहा बंची रहिबो, ता होची चेतना। आ चेतनार अन्य परिभाषा होची अनुभूति। ताले अनुभूति रो केबे आरंभ हैला, बर्तमान आपण निजे तार उत्तर आराम से दे परिबे। अनुभूति रो आरंभ हबो जो दिन ठारू मनुष्यर अस्तित्व आसिला। मनुष्य कथा जदि छाड़ी देबे, वृक्ष मानकर भी चेतना रही, वृक्ष मानकर भी अनुभूति रही। वृक्ष माने खुशी हेतिबार आपण देखि परिबे। मु गोटे छोट उदाहरण दउछि, मोरे डायरेक्ट स्कूल रो ना कहया चाहूछि। मु जाननी सुदाम भाई एठी अछंती कि कोन, बेले बेले रुहंती। से गोटे जंगल भितरे गोटे गां ठारू 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर रे गोटे निकांचन जगह गोटे स्कूल अच्छे। जो से स्कूल टी तैयारी हैला, सेठी इलेक्ट्रिसिटी नथिला। जो छोट पिला पाठ पढ़ती से सब बहुत गछ, फूल गछ लगे, बहुत बहुत माने बहुत।
ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ପାଣି ଫାଣି ଦିଅନ୍ତି, କେବେ କେବେ ବଡମାନେ ବି ଦିଅନ୍ତି, ସାନମାନେ ବି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ମାନେ ବୋଧେ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ ଥିଲା, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଗଛ ଗୁଡିକର ଦାୟିତ୍ୱ ବଡମାନେ ନେଉଥିଲେ। ତ ଦିନେ ସେ ପିଲାଟି 2-3ଟା ପିଲା ଆମେ ଥରେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲୁ ଦେଖା କରିବାକୁ, ଯାଇଥିଲୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଆମେ ସେଠି ଚାଲିଗଲୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ଛୁଆଟେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା, ହାର୍ଡଲି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କି ତୃତୀୟରେ ପଢୁଥିବ, 5-7 ବର୍ଷ ହବ ତାକୁ ବୟସ। ସେଠୁ ସେ ମତେ କହୁଛି, ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଆସୁନୁ ଏ ଗଛ ମାନେ ସବୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଲିଟରାଲି ସେଦିନ ମୁଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଚେତନା ଗୁଡିକ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ବୃକ୍ଷର ବେଦନାକୁ ବି ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନ ଆସିଲେ ଗଛ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହୁବାର ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ବହୁବାର, ଯେ ସେଇ ଗୋଟେ 1000 ବର୍ଷ ସାଧନା କଲେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ସେଇ ଚେତନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଚେତନା ରହିଛି ଯେ ସେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ହିଁ ବୃକ୍ଷକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଆସିବା ପାତ୍ରେ ଅନୁଭୂତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ହୁଏତ ପଥର କି କାଠ କି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ହେଇକି ଆମେ ଥିବା, ହୁଏତ ସେଦିନ ଜୀବନର ନଥିଲା କି ଅନୁଭୂତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଜାଣିବା, ରେକର୍ଡ କରିବା। ଅନୁଭୂତିଟା ହେଲା ଜଷ୍ଟ ଟୁ नो, ଜଷ୍ଟ ଟୁ ରେକର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥିତିଟା କୋଉ ଦିନରୁ ଥିବ, ସେ ତ ମୂଳରୁ କହିଦେଲି, ଅନାଦି, ସେ ମୂଳରୁ ଅଛି। ସେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ନା ତାର କିଛି ଆଦି ଅଛି ନା ତାର କିଛି ଅନ୍ତ ଅଛି। ଇଟ୍ ଇଜ ସ୍ୱୟଂଭୂ, ତାର ମାନେ ନୋ ବାର୍ଥ। ତାକୁ ଆହୁରି ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ ସେଟା ହଉଛି ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆତ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠ। ତାକୁ କେହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ କହୁନା ସ୍ୱୟଂଭୂ, ସ୍ୱୟଂଭୂ ଶିବ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚେତନା ଯାହା ହଉଛି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟାମକ, ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ, ସବୁ ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦର କାରଣ, ଏବଂ ସେ କାରଣ ହିଁ କାରଣ ପୁରୁଷ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାରଣ ଶରୀରର କଥା କହିଥିଲେ, ଆତ୍ମାର କଥା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆତ୍ମିକ ଜଗତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ଚେତନାର ପୁଞ୍ଜ, ଯେ ଏଇ ଚୈତନ୍ୟକୁ, ଏଇ ଜାଣିପାରିବାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ମୁଁ ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା କେବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବି, ଆଉ ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି, ଯେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯାଇକି ମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ଭକ୍ତ ତ ନୁହନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ହିଁ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସବୁ ଧର୍ମରେ ଗୁରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ସାରା ଜଗତରେ ଗୁରୁମାନେ ସବୁ ଏତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିରାକଲ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଆଖିରେ ମହମବତୀ ଜଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ହାତରେ ବିଭୂତି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ହାତରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି, କିଏ କଣ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ତ କାହିଁ କିଛି ମିରାକଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ମା ହସିଲେ। ମା କହିଲେ, ଜଡ ଆମେ ଥିଲେ, ଦିନେ ଆମେ ନଥିଲେ, ନନ୍ ବିଙ୍ଗ, ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଅସତ୍, ଅନସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଥିଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇକି ଥିଲେ। ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ନେଲା, ଜଡ ରୂପ ନିଃସାଇନ୍ସ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ଇନକନସାଇନ୍ସ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ସବକନସାଇନ୍ସ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ସବକନସିଏଣ୍ଟ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କନସିଏଣ୍ଟ ଆଡକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଆଜି ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ, କଥା କହୁଛ, କାନ୍ଦୁଛ, ହସୁଛ, ତ ଏଇଟା କଣ ବିସ୍ମୟ ନୁହେଁ? ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଯୋଉଦିନ କଥା କହିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କଣ୍ଢେଇଟି କାନ୍ଦୁଛି, ଏଇଟା ବିସ୍ମୟକର କଥା ନୁହେଁ? ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାଟି ଗୋଡି ନା, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା ଶୂନ୍ୟ ନା। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ, ପୁଣି ମାଟି ଗୋଡି, ଅଣୁପରମାଣୁ, ଏଇ ଅଣୁପରମାଣୁ ଯୋଡି ହେଇକରି କେତେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ,
କେତେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳ, ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାର, ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା, ସବୁ ଆନନ୍ଦକୁ ଭୋଗି ପାରିବାର, ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇପାରିବାର କେତେ ଆୟୋଜନ, ଏବଂ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ବିଷାଦ ତ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତ ତାର ଅପୋଜିଟ ହେଇକି, ତାର ଛାଇ ହେଇକି, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଇକି, ଆମେ ବିମ୍ବ ପ୍ରତିବିମ୍ବର କଥା ବି ପଢୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଟି ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚେତନାର ସେଇ ଆନନ୍ଦ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଉଦାହରଣଟି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଥିଲା ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସବୁ ପିଲା ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିଏ ପୁରୁଣା ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କିଏ ନୂଆ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଭାବୁଛି ଲେଖିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ପିଲା ସେ କେବଳ ଲେଖୁନି, ଖାତା ଦେଇନି, ସେ ତା ପାଖକୁ ଶିକ୍ଷକ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେ କଣ ଲେଖୁଛି, ଶିଖୁଛି। ବିସ୍ମୟ ହେଲା, ୱଣ୍ଡର୍ସ ସେଗୁଡିକ କୋଉ କୋଣାର୍କ କି କୋଉ ପାଗୋଡାରେ ନାହିଁ। ସେଟା ହଉଛି ଟୁ ସ୍ମେଲ, ଟୁ ଟେଷ୍ଟ, ଟୁ smell, to smile, to speak, to sense, to see, এইগুଡିକ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିସ୍ମୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଚେତନାର ଏଇ ବିସ୍ମୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି କି? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମନମୟ ଜଗତକୁ ଆସିନାହିଁ, ପୁଣି ଖାଲି ସାମାନ୍ୟ ମନମୟ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଇଲୁମାଇଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆମେ ଆସିନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାଟି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସକଳ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସକଳ ବୋଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଜାଣି ହବ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ହଉଛି ନା ଭାଇ। ଆଉ ବୋଧି ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଲୁମାଇଣ୍ଡ ର କନସେପ୍ଟ, ହୁଏତ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ର କନସେପ୍ଟ, ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ର ବି କନସେପ୍ଟ। ତେଣୁ ବୋଧି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଉଚ୍ଚତର ମନ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚତର ମନରେ ତାହା ହିଁ ତ ଜାଣି ହୁଏ, ସାଧାରଣ ମନରେ ବି ଜାଣି ହଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଛେଳି କୁକୁଡା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ, ମଇଁଷି ଗଧ ହାତୀ ବାଘ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚେତନା ବି କାମ କରୁଛି। ପଶୁ ଚେତନା ହଉ, ଯୋଉ ଚେତନା ହଉ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଇଲେ ଖୁସି ହଉନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ କୁକୁର, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଡ ହଲୁଛି, କେଡେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ପାଦ ଛୁଇଁଦବ। ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କରନ୍ତି। ଚଢେଇ ମାନେ ବି କେତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଗଛକୁ ପାଣି ଦେଲେ ବି ଗଛ କେତେ ଖୁସି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦର ଏଇ ଯାତ୍ରା, ଆନନ୍ଦ ବିଷାଦର ଏଇ ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଶୁଭଦାୟକ ବରଦାନ ମଣିଷକୁ। ତେଣୁ ମଣିଷ କେତେ ବରଦାନ ପାଇଛି, ଅଥଚ ସେ ନିଜକୁ କେତେ ଶକ୍ତିହୀନ, କେତେ ଅସହାୟ, କେତେ ଅଭିଶପ୍ତ ମନେ କରେ। ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ଷମତା, ଯୋଉଟା ମାଟି ଗୁଡି ପଥର ପାଇନାହିଁ। ତାକୁ କିଏ ଗୋଇଠାଟେ ମାରିଲେ ସେ ଅପମାନ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଏ ଗୋଇଠାଟେ ମାରିଲେ ଆମେ ଅପମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଏଇ ଅନୁଭବଟା ହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଅହଂ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ଚେତନାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, though it is separated still ଏଇଟା ବି ବେନିଡିକ୍ସନ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର କରୁଣା କେତେ ବାଟରେ, କେତେ ମାର୍ଗରେ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଯିବା ଯେ ଏଇ ଜୀବନରେ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିଥିବା ସବୁ ବାଧା ବନ୍ଧନ ଗୁଡିକ, ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳତାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଘଟିଥିଲା, ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ବା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ସଙ୍କଟ ଆମ ଜୀବନରେ ଚାପ ତିଆରି କରୁଛି, ଆମକୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ପଥରେ ଆଉ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇକି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଚେତନା ଅତି ସମ୍ବଳିତ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ପ୍ରତିକୂଳ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ, ଯେପରିକି ଆମ ମୃତ୍ୟୁ, ଏପରି ସବୁଠାରୁ ମଣିଷ କାହାକୁ ଭୟ କରେ? ମୃତ୍ୟୁକୁ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ଚେତନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରିବ, ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମ୍ବୋଧିର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ଞାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଆପଣ ବୁଝିଦେବେ ଯେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଆମକୁ
ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରଗତିର ପଥରେ ଆସିଛି। ସେଦିନ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ। ସେଦିନ ଭୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, କି ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିନାଶର ପଥରେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଆନିହିଲେସନ ପଥରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେଦିନ ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଜଗତର ଯେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା ବିଧାତା ପୁରୁଷ ସେ ଚେତନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାହା କିଛି ଏଠି କରିଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସେଇ ଚେତନାର ଜଗତ ଆଡକୁ ପାଦେ ପାଦେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାଟି ଆଉ ଟିକେ ସରଳ ହବ, ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହବ, ଆଉ ଟିକେ ସାବଲୀଳ ହବ, ଆଉ ଟିକେ ଦିବ୍ୟ ହବ। ଆଉ ସେଦିନ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସନ୍ନିକଟତା, ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆନ୍ତରିକତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବୀ ହେବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇ ଚାଲିପାରିବା ଏବଂ ସେ ତ ଆମକୁ ଧାରଣ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବଞ୍ଚିବା ଆହୁରି ଟିକେ ସରଳ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହିଁ ଚେତନାର ଯାତ୍ରା ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଚେତନାର ଯୁଗ। ଯୋଉଦିନ ସେଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିଯିବା, କିଛି ନହେଲେ ଅତି କମରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମା ବହିଟି ବୁଝିଯିବା, ସାବିତ୍ରୀ ତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଦିନ ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱଗତ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ବିଶ୍ୱାତୀତ ରୂପକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ମହାକାଳୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ ରୂପ ଗୁଡିକୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ବୁଝିଯିବା, ତ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଚେତନାର ଯୋଗ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝା ପଡିବ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବୋଧି ମାଧ୍ୟମରେ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚେତନାର ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କଥା ରଖିଲି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ମାର୍ଗ, ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଆମର ମାର୍ଗ, ସାଧନା ବି ଆମର ମାର୍ଗ, ସଚେତନତା ମାନେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ, ଜାଗୃତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ, ଉନ୍ମିଳନ, ଉନ୍ମୁଖ ହବା, ଉନ୍ମିଳନ, ସେ ବି ଆମର ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ଯେତେ ମାର୍ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆସ୍ପିରେସନ ହେଇଥାଉ, ସେଇଟା ସମର୍ପଣ ହେଇଥାଉ, ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଇଥାଉ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥାଉ, ସେଇଟା ଆନ୍ତରିକତା ହେଇପାରୁ, ଭକ୍ତି ହେଇଥାଉ, ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମ ପଥଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ, ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆମ ପଥଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ମାର୍ଗିତ କରେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ପାଥରେ, ଯଥାର୍ଥ ପଥରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ହିଁ ପଥ, ସେଇଟା ହିଁ ଉପାୟ। ତେଣୁ ଅଧିକ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ ଜୀବନ ସେଇ ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ ଯିଏ ତାର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ରଖେ, ମୋଗଲ ରାଜଦରବାରରେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କର, ସମ୍ରାଟ ଶାହାଜାହାନ, ତାଙ୍କର ଯେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ରଇସ୍ ଲୋକ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ, ଯିଏ ମୟୂର ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ପଲଙ୍କରେ ରତ୍ନ ମଣି ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ମଣିଷର କଥା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରୋଜନା ମଚ୍ଚା, ତାଙ୍କ ଡାଇରୀ, ଯୋଉ ଜାହାନ୍ନାରାଙ୍କର। ତ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରଖୁଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଆମେ ପ୍ରେୟାର୍ସ ଏଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ ଟା ପାଉଛୁ ନା। ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଭିନିଂ ଟକ୍ସ, ଏଭଳି କେତେ କେତେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ଯାହା ମଣିଷ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ସେଗୁଡିକ ସାଇତା ହେଇ ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ସାଇତା ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନୁଭୂତି, ଯଦି ଏ ବିଶ୍ୱ ହଉଛି ଅନୁଭୂତିର କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଆମେ ସାଇତି ରଖିବା। ଏଇ ସାଇତି ରଖିବାଟା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାର୍ଗ। ଏଇଟା ହଉଛି ସଚେତନ ଯୋଗ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଯଥାଯଥ ଉତ୍ତର ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା, ଆନ୍ତରିକତା। ଯେହେତୁ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆମେ ଏଠି ରଖିବାଟା ଠିକ ହେବ। ତ ମୁଁ